शुरू करने हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम है। 675 है कबित, टाइम लगेगा पर कमाल किया पे बहुत वधिया। लिखत बड़ी वधिया भाई साहब की। दसम द्वार ਦੀਆਂ बहुत गल्लां कीतियां। ਆਪਾਂ दसम द्वार ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ही नहीं। बाणी भी दसम द्वार ही कहती है, आप मनते नहीं भाई। तो वाहिगुरू कृपा करे। शुरू करते हैं। शायद 10-15 दिन 20 दिन लग जाए, महीना ही लग जाए शायद। तो गुरु साहब बख्शिश कर, अपनी सेवा आप ही ले लेन। वाहिगुरू मेहर करे। भाई गुरदास कबित, गुरु साहब ही कृपा कर भाई। वाहिगुरू ही बख्शिश करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू देन वाला है पार सत गुर प्रसाद। बाणी भाई गुरदास भल्ले की। कबित सवैये मंगलाचरण। गुरु अकाल पुरख उस्तत सोरठा। आद पुरख आदेश ऊनम श्री सतगुरु चरण। घट घट का प्रवेश एक अनेक बबेक सस। आद पुरख वाहिगुरू आदेश नमस्कार। ओनम वाहिगुरू नमस्कार। श्री शोभनीक। घट घट का प्रवेश सब घड़ियां विच व्यापक, सारे हिरदियां विच। विवेक विचार समझ सस चंद्रमा। उस मूल रूप अकाल पुरख नू नमस्कार है। वाहिगुरू स्वरूप शोभनीक सतगुरु दे चरनां नू नमस्कार है। आदि पुरख आदेश ओनम श्री सतगुरु चरण। सतगुरु नानक देव है परमेश्वर सोई। मेरी गुरु नानक पातशाह नू नमस्कार है। इको गल हुई ना। जो एक चंद्रमा वांग समझो, जिहड़ा एक हुंदियां अनेकां घटां विच हिरदियां विच व्यापक हो रहा है। घट घट का प्रवेश अकाल पुरख ही सतगुरु है, उसे नू नमस्कार है। अकाल पुरख ही सतगुरु है, उसे नू नमस्कार है। दोहरा ओनम श्री सतगुरु चरण आदि पुरख आदेश। देखो उल्टा लिखता ना। ओनम श्री सतगुरु चरण आदि पुरख आदेश एक अनेक बबेक सस घट घट का प्रवेश। देखा जे दोहरा। उस वाहिगुरू स्वरूप शोभा वाले सतगुरु नानक दे चरनां नू नमस्कार है, प्रणाम है। जो आदि पुरख करतार है, जो एक चंद्रमा वांग समझो, जेड़ा के एक हुंदियां अनेकां घटां हिरदियां विच व्यापक हो रहा। गुरु नानक भी 700 करोड़ विच हाजर नाजर जे। सतगुरु आदि पुरख निरंकार दा स्वरूप है, उसनों नमस्कार है। तो छंद। घट घट का प्रवेश शेष पै करत ना आवे। नेत नेत कह नेत वेद बंदी बंदी जन गावे। आद मद अर अंत होते होत है पुन होनम। आद पुरख आदेश चरण श्री सतगुरु ओनम। शेष हुंदा 1000 फना वाला शेष ना। नेत ना इति ए नहीं भाव बेअंत। नेत बेदी जन, वेद बेदी जन भट्ट महिमा गाउण वाले। आद पहला समा हुतो है सी, हुत हैगा, होनम होवेगा। जो वाहिगुरू घटा घटां विच व्यापक हो रहा है, जो वाहिगुरू 700 करोड़ विच है, जो गुरु नानक 700 करोड़ च व्यापक है, जिसका अंत हज़ारां जीभां वाला शेष नाग भी कहण विच नहीं आउंदा, नहीं दस सकिया। उसनूं वेद अते भट्ट, लोक, भूत, वर्तमान ते भविख तिन्नां कालां विच बेअंत कह गाउंदे हन।
ਉਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੋਰਠਾ ਅਭਿਗਤ ਅਲਖ ਭੇਵ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਅਨੰਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਓਪਨ ਐਵਰੀ ਲੌਕ। ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ, ਅਭਿਗਤ ਜਿਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਲਖ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਭੇਵ ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਗੰਮ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਜੋ ਅੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ। ਗੁਰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਅਪਹੁੰਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ, ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 12 ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ। ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਅਨੰਤ ਗੁਰ ਅਭਿਗਤ ਅਲਖ ਭੇਵ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਦੇਖਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਹੈ, ਭੇਵ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਪਾਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਲਟਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਸ਼ੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇਵੀ ਸਭ ਧਿਆਵੇਂ, ਨਾਦ ਬਾਦ ਬਿਸਮਾਦ, ਰਾਗ ਰਾਗਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਸੁਨ ਸੁਮਾਦ ਆਗਾਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਪਰੰਪਰ, ਅਭਿਗਤ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਅਗੰਮ ਅਗਮਿਤ ਅਪਰੰਪਰ। ਧਿਆਵੇਂ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਨਾਦ ਮੈਨੇ ਧੁਨੀ ਸੰਗੀਤ, ਬਾਦ ਮੈਨੇ ਵਾਜਾ, ਗਾਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਅਫੁਰ, ਅਗਾਧ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਸਪਰੰਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ, ਅਭਿਗਤ ਜਿਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬਨਾਸ਼ੀ ਅਲਖ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗੰਮ ਅਪਹੁੰਚ ਅਪਰੰਪਰ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੇਹੱਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਸਭੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਉਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਅਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਵਾਦ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਸਭੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਮਾਦ ਧੁਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਉੱਤਮ ਜਨ ਇੱਕ ਰਸ ਅਤ ਡੂੰਗੀ ਤੇ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਅਗੰਮ ਤੋਂ ਅਗੰਮ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਸੋਰਠਾ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜੋਤ ਮੈਂ, ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਪਰਮ ਤਤ ਤੱਤੇ ਮਿਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਪਰਮ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠੀ। ਪਰਮ ਤਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਅਨੂਪਮ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਦੋਹਰਾ। ਪਰਮ ਜੋਤ
मिल जोत में जगमग जोत स्वरूप। तो परम तत्त तत्ते मिलियो अद्भुत अते अनूप। तो परम जोत गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी जोत नाल मिल गए ते उन्हां दी जोत ज्योति स्वरूप हो के जगमगा उठी। परम तत्त श्री गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी दे तत्तां विच मिल गए, जिस करके उन्हां दा अति अनुपम आश्चर्य रूप हो गया। छंत अद्भुत अति अनूप रूप पारस के पारस। गुरु अंगद मिल अंग संग मिल संग उदारस। अकल कला भरपूर सूत्र गत ओत पोत में जगमग जोत स्वरूप जोत मिल जोत जोत में। अद्भुत आश्चर्य अति अति ही अत्यंत अनूप उपमा रहत। अकल कला अखंड शक्ति एक रस संपूर्ण वाहिगुरु। गत वांग ओत पोत ताना पेटा। पारस रूप गुरु नानक दे संग नाल गुरु अंगद देव जी पारस हो गए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਅਨੂਪਮ ਆਸ਼ਚर्य ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੰਡ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। जोत विच जोत ऐसी मिली कि ज्योति स्वरूप गुरु अंगद देव जी नाल जो भी मिलिया उन्हां दी जोत भी जगमगा उठी। क्या बात है, क्या बात है। गुरु अमरदास जी दी सोरठा। अमृत दृष्ट निवास अमृत बचन अनहद शब्द सतगुरु अमर प्रगास मिल अमृत अमृत भय। सो गुरु अमरदास जी की दृष्टि विच अमृत दा वस है, अमृत दा वस है। अमृत दृष्टि निवास भाव जिस वाल नज़र करते हैं उसनूं अमर कर दिंदे हैं अते उन्हां दे अमृत बचन अनहद शब्द रूप हैं। अमृत बचन अनहद शब्द प्रकाश स्वरूप सतगुरु अमर प्रकाश। सो प्रकाश स्वरूप सतगुरु अमरदेव जी गुरु अंगद देव जी जो अमृत रूप हो के शीतल ते अमर कर देने वाले हनु मिल के अमृत स्वरूप ही हो गए। दोहरा अमृत बचन अनहद शब्द अमृत दृष्टि निवास मिले अमृत अमृत भय सतगुरु अमर प्रगास। ओही गल दोबारा लिखी। सो एक रस अनहद शब्द की धुनी विच जुड़न करके गुरु अमरदास जी दे बचन अते दृष्टि विच अमृत वरसन लग पिया। श्री गुरु अंगद देव जी अमृत समान शीतल ते अमर कर देन वाले नूं मिल के सतगुरु अमरदास जी अमृत स्वरूप ही हो गए। छंत सतगुरु अमर प्रगास तास चरना मृत पावै। काम नाम निकाम परम पद सहज सुमावै। गुरमुख संध सुगंध साध संगत निज आसन। अमृत दृष्टि निवास अमृत मुख बचन प्रगासन। तो सतगुरु अमरदास जी जो प्रकाश रूप हैं, प्रकाश रूप तिन्हां दे चरनां दा अमृत जिहड़ा प्राणी भी पाउंदा है, तिन्हां दे चरनां दा अमृत। उदों किहड़ा जापसा पढ़िया सी अमृत। ओ भाई साहब जी गल समझण दी कोशिश करो। हिंदुआं दे घोणा तुहानूं लगा होया घोणा। सो तिन्हां दे चरनां दा अमृत जिहड़ा प्राणी भी पाउंदा है ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਆਸਣ ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਨਿਜ ਆਸਣ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਨਿਜ ਆਸਣ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 12:4 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੋਰਠਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਆਸਨ
विश्राम गुर भय गुरमुख संध मिल। गुरमुख रमता राम राम नाम गुरमुख भय। ब्रह्मासन विश्राम ब्रह्म वाहिगुरु विच जिस दा आसन स्थित है, निवास टिकिया हुए। संध मैंने संधि, वाहिगुरु वाहिगुरु कित्थे रहिंदा है? सचखंड वसे निरंकार। निरंकार जिथे सचखंड, जिथे उन्हां दा आसन टिकिया हुए। सो जिस सतगुरु दा निवास वाहिगुरु ब्रह्म विच है, सतगुरु दा निवास, ऐसे गुरमुख गुरु अमरदास जी दे मिलाप विच मिल के, भाव उन्हां नाल एक रूप हो के वो गुरु हो गए, मुखी गुरु। सतगुरु अमरदास जी राही गुरु सिमरन दे तुफैल रामदास जी भी मुखी गुरु हो गए। दोहरा गुर भय गुरमुख संध मिल। ब्रह्मासन विश्राम राम नाम गुरमुख भय। गुरमुख रमता राम। सो मुखी गुरु गुरु अमरदास जी दे मिलाप विच मिल के वो गुरु हो गए अते दसम द्वार दे स्थान प्रभु चरना विच सचखंड टिक गए। जिस गुरमुख दा नाम रामदास है, वो राम नाम दे सिमरन दी अटुट कमाई सदका आप ही वाहिगुरु सतगुरु हो गए। आप ही वो गुरमुख सतगुरु हो गए। गुरमुख चंत गुरमुख रमता राम नाम गुरमुख प्रगटायो। शब्द सुरत गुर ज्ञान ध्यान गुर गुरु कहायो। दीप जोत मिल दीप जोत जगमग अंतर उर। गुरमुख रमता राम संध गुरमुख मिल भय गुर। प्रगटायो प्रगट होए। गुर गुरु मुखी गुर। दीप जोत दीवे दी जोत। गुर मैन हुंदा सब तो वड्डा गुर। गुर गुरु सब तो वड्डा गुरु। अंतर और हिरदे विच भय गुर मुखी गुरु होए। गुरमुख गुरु अमरदास जी राही नाम दे सिमरन सदका गुरमुख गुरु रामदास जी राम दे दास नाम वाले प्रगट होए। गुरु शब्द दे ज्ञान ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਮਗ ਕਰ ਉੱਠੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੋਰਠਾ। ਆਦ ਅੰਤ ਬਿਸਮਾਦ ਫਲ ਦਰਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਧ ਗਤ। ਆਦ ਪਰਮ ਪਰਮਾਦ ਅੰਤ ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਬਿਸਮਾਦ ਅਸ਼ਚਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਮ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼, ਸੰਧ ਸੰਧੀ। ਆਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਗਤੀ ਅਸ਼ਚਰਜ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਅਸ਼ਚਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਫਲ ਤੇ ਬਿਰਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਪਿੱਛੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਗਤੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਅਚਰਜ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਅੰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਡਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜਤੀ। ਦੋਹਰਾ ਫਲ ਦਰਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਧ ਗਤ।
आद अंत विस्माद, अंत अनंत न जानिए, आद परम परमाद। गुरु रामदास जी ने फल ते बृक्ष की गति वांग गुरु ते सिख दे मिलाप की गति नूं आद अंत विखे ही आश्चर्य रूप विच वरताया। उस वरतारे दा ओड़क ते बेअंत रूप जानिया नहीं जा सकता। परे तो परे है, परे तो परे है छंत। आद परम परमाद, नाद मिल नाद शब्द धुन, सलले सलल समाए, नाद सरिता सागर सुन। नरपत सुत निरपहेत निरपहोत, जोत गुरमुख गुण गर्जन। राम नाम प्रसाद भये, गुर ते गुर अर्जन। जिवें वाजे की आवाज़ की धुनी वाजे विच मिल जाती, तिवें गुरु रामदास जी गुरु अर्जन देव जी विच भेद हो गए। जिवें नदी का जल सले सलल, जिवें नदी का जल समुंदर के जल विच भेद हो जाता है, तिवें गुरु रामदास जी का उपदेश सुन के गुरु अर्जन देव जी उन्हां विच अभेद हो गए। जिवें राजे का पुत्र राजा हुंदा है, तिवें गुरु रामदास जी दे बिंदी रूप तो उत्पन्न पुत्र गुरु अर्जन देव जी सतगुरु द्वारा प्राप्त होए प्रभु गुण गाउण नाल गुरु ज्योति स्वरूप हो गए। गुरु रामदास जी की कृपा नाल गुरु रामदास जी तो गुरु अर्जन देव जी हो गए। गुरु हरगोबिंद साहब जी की उस्तत है सोरठा। पूर्ण ब्रह्म विवेक, आपा आप प्रकाश होए। नाम दोए प्रभ एक, नाम दोए प्रभ एक, गुरु गोबिंद बखानीए। सतगुरु हरगोबिंद पूर्ण ब्रह्म दा विवेकी ज्ञानवान होण करके मानो पूर्ण ब्रह्म आप अपने निज स्वरूप विच प्रकाशमान हो आया है। नावां करके गुरु हरगोबिंद अते गोबिंद वाहिगुरु दे दो कहे जाते हैं। असल विच एक प्रभु आप ही प्रगट होया। वो सुन लिया भाई, ओए सुन लिया, ओए दो ना ही आ, हरगोबिंद ते गोबिंद। ओए वाहिगुरु या हैगे एक ही आ, ओए ना दो आ, ओए हैगे एक ही आ। फिर भगवती कित्थों आ गई? ओए भगवती कित्थों आ बड़ी? दोहरा। आपा आप प्रकाश होए पूर्ण ब्रह्म विवेक, गुरु गोबिंद बखानीए। नाम दोए प्रभ एक। बखानीए कहे जाते गुरु हरगोबिंद अपने निज स्वरूप का प्रकाश होने करके पूर्ण ब्रह्म वाहिगुरु का ज्ञान कहाउण वाला है। गुरु ते गोबिंद दे दो ना ही कहे जाते हैं। दरअसल एक प्रभु आप ही प्रगट हो रहा है, एक प्रभु। छंत नाम दोए प्रभ एक, तीन तीन बारी लिखे। नाम दोए प्रभ एक, टेक गुरमुख ठहराई। आद भये गुरु नाम, द्वितीया गोबिंद बड़ाई। हर गुर हर गोबिंद रचन, रच आप उथापन। पूरन ब्रह्म विवेक प्रगट होए आपा आपन। टेक ओट आसरा। सो गुरु ते गोबिंद दे दो ना वख-वख हन। असल विच एक वाहिगुरु आप ही प्रगटिया है। सो गुरु दे सन्मुखी गुरसिखा ने अपने अंदर ਇਹੋ ਓਟ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਸਦਵਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋਰਠਾ ਵਿਸਮਾਦੇ ਵਿਸਮਾਦ, ਅਸਚਰਜੈ ਅਸਚਰਜਗਤ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਦ, ਅਦਭੁਤ ਪਰਮ ਅਭੁਤ ਭਏ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਸਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸਚਰਜ ਅਚੰਭਾ। गुरु अकाल स्वरूप, अकाल पुरख स्वरूप जो है, उस मुढ़ले पुरख जिसका कोई अंत नहीं, आद नहीं, वेख के आश्चर्य तो आश्चर्य विस्मादता विच
ਅਚੰਭੇ ਤੋਂ ਅਚੰਭਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਸਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਲੱਖਣ ਅਸਚਰਜਤਾ ਅਦਭੁਤਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਭੁਤਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਲੌਕਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਸਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਭਾਵ ਆਦਿ-ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸਮਾਦ, ਅਸਚਰਜ ਤੋਂ ਅਸਚਰਜ, ਤੋਂ ਵਿਸਮਤ ਤੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਸਚਰਜੇ ਅਸਚਰਜਗਤ, ਵਿਸਮਾਦੇ ਵਿਸਮਾਦ, ਅਦਭੁਤ ਪਰਮਤ ਭਏ, ਅਦਭੁਤ ਪਰਮ ਅਦੁੱਤ ਭਏ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਵਿਸਮਾਦ। ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਮੇ ਤੋਂ ਵਿਸਮੇ ਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਵਿੱਚ, ਅਨੋਖੀ ਅਦਭੁਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਛੰਤ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਦ, ਸਵਾਦ, ਰਸ, ਗੰਧ ਅਗੋਚਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ, ਪਰਸਪਰ ਅਪਰਸ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਅਪਰਸ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨੋਚਰ, ਲੋਗ ਵੇਦ ਗਤ ਗਿਆਨ, ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਇਲਕ ਭੀਵਾ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵਾ। ਪਰਮਾਦ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਦ ਕੰਧ ਸੁਗੰਧੀ, ਅਪਰਸ ਛੋਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਮਨੋਚਰ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਲੋਕਗਤ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਦਾਂ, ਰਸਾਂ, ਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੋਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬਚਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਭੇਵ ਪ੍ਰਭੂ, ਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ। ਕਬਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਕੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ की ही दर्शन देखत ही, सुध की न सुध रही, बुद्ध की न बुद्ध रही, मत में न मत है, सुरत में न सुरतो, ध्यान में न ध्यान रहो, ज्ञान में न ज्ञान रहो, गत में न गत है, धीरज को धीरज, गर्भ को गर्भ गयो, तो रत में न रत रही, पत रत पत है, अद्भुत परम पुत, विस्मय विषम, आश्चर्य आश्चर्य, अत अत है। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਜੀ ਕੌਮ ਆ। ਇਲਦਾ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਹਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਕਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, तो शरीर शुद्ध बुद्ध हो जाता है। वो दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही। कई बार कहता तू गुरु साहब नाल गल नहीं की, मैनू याद ही नहीं रहा। सतगुरु दे दर्शन परसदियां ही जदों ये सुरती विच होने आ, आत्मा ने करने आ, शरीर ने मैं पहला कहा सी नहीं करने। आत्मा बाहर निकल गई, आत्मा तुहाडा शरीर आ, सूक्ष्म शरीर इत्थों ए दसम द्वार चों बाहर निकलिया। वो जिवें आत्मा निकली, आत्मा ने परमात्मा नूं देख लिया। उत्थे गुरु साहब बैठे थे, गुरु साहब ने देख लिया। तो दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, फिर शरीर की शुद्ध ना रही, क्योंकि आत्मा ही निकल गई, मर गया। तो
ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ, ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਡੈਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਦੇਖਿਆ ਸੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਬੁੱਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੋ ਅਕਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇੜੀ ਬੁੱਧ ਸੁੱਧ ਮਤ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਸੋਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਝ ਨਾ ਰਹੀ। ਸੁਰਤ ਮੇ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ। ਪੱਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੇਸਕੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਘਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੋ ਸੋਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਝ ਨਾ ਰਹੀ। ਖਿਆਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ਼ਾ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਹੀ ਡੈਡ ਪਿਆ ਤੋ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो गत में न गत है, तो धीरज को धीरज, गर्भ को गर्भ गयो, रत में न रत रही। डिग्गा ही पिया धीरज का धीरजपुना, हंकार का हंकारपुना जाता रहा। मायक प्रीति विच प्रीति न रही। केवल गुरु पार ब्रह्म स्वामी की प्रीति विच ही सच्ची सुरत मान प्रतिष्ठा प्रगट हो आई। तो सतगुरु का दर्शन आश्चर्य अत-आश्चर्य विस्माद कर देने वाला अति अचंभे तो भी अचंभव है। ये हैरान भरी आश्चर्यता का ओढ़क कोई नहीं, दस नहीं। दर्शन करने बहुत औखे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं समझ आ सकती। देखो अगली गल कही, और दर्शन किवें हो गए? दसम स्थान दसम के समान कौन भौन कहो। इत्थों तुसीं सचखंड चले जाते हो, निकले तो सचखंड चले गए। को दसम समान दसन स्थान के समान कौन भौन कहो। गुरमुख पावे सो को अनंत ना पावे। वो समझ आई, दसम द्वार विचों निकल के सचखंड पहुँच के पहुँचन वाला गुरमुख ही है। अमृतधारी गुरसिख ही जा सकता, होर कोई नहीं जा सकता। वो गल समझ आई सिखड़ियो, ओ वाहिगुरु दे पुत्रो, गुरु नानक दे लाल, ओए गल समझ आई। ओए दसम द्वार चों निकल के सचखंड सिर्फ गुरसिख ही जा सकता है, होर कोई नहीं जा सकता। दसम स्थान दसम द्वार, ओए दसम द्वार वर्गा होर केड़ा टिकाणा दसीए। के समान कौन भौन कहो। सचखंड वर्गा है कोई? ओए सचखंड वर्गा के डिठे सभे थाम नहीं तुद जेहा। ओए ओदे वर्गा केड़ा स्थान। उस स्थान नूं कोई गुरु दा आग्याकारी सिख ही सतगुरु दी राही गुरु दीख्या लैके नाम सिमरन दी टुट्टी कमाई करके पा सकदा है। गुरमुख पावे सो तो अनंत ना पावे, होर नहीं को पा सकता, होर कोई नहीं पा सकता। वह गुरु नानक दी मेहर है नरोल है। नहीं समझ आई तो सिखा नूं नहीं आई। उनमने जोत पटंतर दीजे कौन जोत, दया के दिखावे जाही ताही बने आवे। ओ आत्मक अवस्था प्रगासन समय दी ज्योति दे बराबर होर केड़ी जोत दसी जाए। सतगुरु मेहर करके जिसनों इस ज्योति दे दर्शन करवाउंदा है उसे नूं ही शोभती है। अनहद नाद भाई, और दर्शन सतगुरु ही कराउंदा। अनहद नाद समसर नाद बाद कौन, श्री गुरु सुनावे जाए सोई लिव लाई। देखे अनहद नहीं समझ आउंदी, लिव नहीं समझ आउंदी, किसी नूं समझे। अनहद शब्द दे समान होर किहड़े वाजे दी आवाज़ हो सकती है। अनहद है आटोमैटिक अंदरों वाहिगुरु दी आवाज़ सुननी, रस होना, ऑर्केस्ट्रा दी एक संगीत दा रस। सो अनहद शब्द दे समान होर किहड़े वाजे दी आवाज़ हो सकती है, किहड़े साज दी भाव नहीं हो सकती। सतगुरु जिस नूं ये शब्द सुनाउंदा है उही रस उही इस विच लिव लाउंदा है। किहड़े गुरुद्वारे लिव लगदी भाई, किहड़े गुरुद्वारे सिमरन हुंदा भाई, किहड़े गुरुद्वारे सिमरन सुरती जोड़ी जाती है भाई,
ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਇਆ ਗੋਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਨਿਜਰ ਅਪਾਰ ਧਰ ਤੁਲ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਅਮਿਓ ਪਿਆਵੇ ਜੈ ਤਾਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ। ਤੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਸਦਕਾ ਉੱਥੋਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਸ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਅਨਹਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਸਤ ਉਨਮਨ ਜੋਤ ਪਟੰਬਰ ਦੀਜੇ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਸਤ। ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ 20 ਇੱਕ ਈਸ ਈਸ, ਇਤ ਕੇ ਉਲੰਘ ਉਤ ਜਾਏ ਠਹਿਰਾਵਈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ 20 ਇੱਕ ਈਸ ਈਸ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਤ ਕੇ ਉਲੰਘ ਉਤ ਜਾਏ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਦੇਖਿਆ 20 ਮੈਨੇ 20 ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਈਸ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਈਸ਼ਵਰ, ਇੱਕ ਈਸ। ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੂੰਦ, ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੂੰਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਚਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਮਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਦ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਚਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੂੰਦ ਪੇਖੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿ, ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਉਨਮਨੀ ਸੁਧ ਪਾਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਇਕ ਚਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜੇ, ਬਾਜੀ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵੇਕ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਵਿਵੇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉੱਚੀ ਜਗਮਗਾਉਂਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਉਂਦੀ। ਤੋ ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੂੰਦ ਪੇਖੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿ, ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਉਨਮਨੀ ਸੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨਮਨੀ ਸੁਰਤ ਸੰਕੋਚਿਤ ਹੀ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸੰਕੋਚਿਤ ਹੀ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੀ, ਸੁਰਤ ਸੰਕੋਚਿਤ ਹੀ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੋਲ, ਨਾਦ ਬਾਦ ਪਰੇ ਅਨਹਦ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਨਾਦ ਬਾਦ ਪਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪਰੇ, ਅਨਹਦ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਬਚਨ ਬਿਬਰਜਤ, ਬਚਨ ਬਿਸਰਜਤ, ਅੰਨ ਰਸ ਰਹਿਤ ਹੋਏ, ਨਿਜਰ ਅਪਾਰ ਧਾਰ ਅਪਿਓ ਪਿਆਵੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ, ਬੱਜਰ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਚਨ ਬਿਸਰਜਤ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਅਟੁੱਟ ਝਰ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਲੋ ਅਨ ਰਸ ਬਸ, ਤੋ ਲੋ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਲੋ ਅਨ ਰਸ ਬਸ, ਤੋ ਲੋ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ। ਜੋ ਲੋ ਆਨ ਧਿਆਨ, ਆਪ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
जो लो आन ज्ञान तो लो ना अध्यात्म ज्ञान, जो लो नादबाद ना अनाहत बसीखिए। क्या बात है। जब तक प्रभु ਨੂੰ त्याग के होर तरह का ज्ञान ध्यान है, उन्ना चिर आत्म ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, बाणी की समझ नहीं आनी। तो जब तक प्राणी दुनियावी राग रंगां विच प्रवृत्त हुंदा है ना, उदों तक अनहद शब्द प्रतख नहीं हो सकता। वाहिगुरू देखिया जे, जो लो अहंग बुद्ध शुद्ध होए ना अंतर्गत, जो लो ना लिखावे तो लो अलख न लेखिए। क्या बात। जिन्ना चिर हंकार वासी मत है, हंकार है, उन्ना चिर अंतरात्मे की सोझी नहीं हो सकती, दर्शन नहीं होने। जिन्ना चिर सतगुरु नाम गुरु दीख्या दे के अलख वाहिगुरू ना नाम जनावे, उन्ना चिर निरंकार वाहिगुरू जानिया नहीं जा सकता। वो सुन लई गल, वो सत रूप सतनाम सतगुरु ज्ञान ध्यान, एक ही अनेक मेक, एक एक भेखी। मेक मिलिया होया, मेक सच्चे सतगुरु का ज्ञान गुरबाणी, ध्यान गुरमंत्र वाहिगुरू, वाहिगुरू ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ, जिस द्वारा सच स्वरूप ਅਤੇ सच्चे नाम ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नाम ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। नाना मिष्टान पान बहु बिंज नाद रात स्वाद, सींचत सर्ब रस रसना कहाई है। देखो नाना कई तरह के मिष्टान मिठे मठियाइयाँ, पान पीन जोग पदार्थ, बिजनाद साग सलूने, सींचत भुंचना आनंद लेना, रसना रस लैन वाली जीभ, रस मानन वाली जीभ, कई तरह के मिठे खाने पीन जोग पदार्थ ਅਤੇ ਸਵਾਦੀ ਸਵਾਂਗ ਸਲੂਣੇ ਆਦਿ ਛਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਨਾ ਰਸ, ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਅਮਿਤ ਵਡਾਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ कई तरह के रूप रंग वेखण करके वेखण शक्ति अखवांदी, अखां अखवांदी। दृष्ट दर्श अर शब्द सुरत लिव, लिव करके मनुख कई तरह के ज्ञान प्राप्त करता है, कई विचारां विच ध्यान लाउंदा है अते कई गल्लां चिंतन करके बेअंत शोभा पाउंदा है। देखिया जी, दृष्ट दर्श अर शब्द सुरत लिव, शब्द वाहिगुरू, शब्द मैंने वाहिगुरू, सुरत मैंने ध्यान, लिव मैंने टिकाओ, ज्ञान ध्यान सिमरन, तिन्ने गल्लां आ गई ना। अमित वडाई है, अमित ज्ञान दी, ध्यान दी, सिमरन दी। सिमरन केड़ा गुरुद्वारा सिमरन करदा? शकल सुरत अपरस और रागनाद, बुद्ध बल बचन बवेक अटेक पाई है। तो तुच्चा चमड़ी राही सब तरह की स्पर्श की सोझी हुंदी है अते कई तरह के रागां गाणियां ते स्वादां ते बुद्ध बल बोल ते विवेक की टेक करता पुरख वालों पाई दी है। पर ये सारे ज्ञान इंद्रे गुरमत सतनाम सिमरत सफल होए, पर ये सारे ज्ञान इंद्रे तदों ही सफल हुंदे हन बोलत मधुर धुन सुन सुखदाई है। जो मनुख गुरु की मत गुरबाणी विचार के गुरु दीख्या लैके प्राप्त करके सच स्वरूप वाहिगुरू दे नाम नू सिमर के वाहिगुरू 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 नाम दी मिठी गुंजार गुंजांदा है। ये नाम धुनी वाहिगुरू 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 सुनन विच सुख आनंद देन वाली है, सुख आनंद देन वाली है। सुन सुखदाई, किते वाहिगुरू नाम जपया जा रहा, तुसीं कोल जाके बैठ जाके सिर्फ सुनो, देखो तुहानूं आनंद अंदरों आत्मक आनंद आएगा, आत्मक आनंद सुख आएगा। प्रेम रस बस होए,
देखो गल बड़ी वधिया, गुरमत सतनाम सिमरत सफल होए, तो प्रेम रस बस होए, पतंग संगम ना जाने, तो बिरे बिछोर मीन होए न मर जाने है। क्या बात कही। पतंग पतंगा, संगम मेल मिलाप, बिरह विजोग विछोड़ा, मीन मच्छी। भाई मैं कपट स्नेही ने प्यारे प्रीतम नाल एक मिक होन लई प्रेम रस दे वस हो के पतंगा हो के प्रीतम मिलाप दी गति नूं ना जानिया। पतंगा हो के मरना नहीं जानिया ते रब दा मिलाप कित्थों हो जाना। पतंगे वांगू मरना ही नहीं जानिया ते रब दा मिलाप कित्थों हो जाना। भाई देखिया देखिया वो मैं कपट स्नेही कपटी ने प्यारे प्रीतम नाल एक मिक होण दी प्रेम रस दे वस हो के पतंग हो के प्रीतम लाभ दी गति नूं ना जानिया ते ना ही मच्छी हो के प्रीतम दे विजोग ते विछोड़े विच मर मिटना सिੱਖਿਆ। मच्छी पानी तो विछड़ जाती मर जाती ना, सानू रब मिलिया ही नहीं, असीं तां मरे नहीं, असीं तां ऐशा करते फिरदे, असीं तां मरे ही नहीं। दरस ध्यान जोत में ना होए ज्योति स्वरूप, तो चरण बिमक होए प्राण ठहराने है। पर मैं हाँ जो सतगुਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਮਿਲ ਬਿਛਰਤ ਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਿਰਹਿ ਜਾਨੀ, ਮੀਨੋ ਪਤੰਗ ਮੋਏ ਦੇਖਤ ਲਿਜਾਨੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗਤੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਤੰਗੇ ਮੇਰੇ ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਜਾਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਮਿਲ ਬਿਛਰਤ ਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਿਰਹਿ ਜਾਨੀ, ਮੀਨ ਔਰ ਪਤੰਗ ਮੋਏ ਦੇਖਤ ਲਜਾਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਛੜ ਮਰਦਾ ਦੇਵੇ ਦੀ ਲਾੜ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਠੱਕ ਮਰ ਜਾਨਾ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉੱਲੂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਜੀਂਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਤ੍ਰਿਗ, ਧਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ, ਉਹ ਕਪਟ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਰਕ ਨਾ ਮਾਨੇ ਹੈ। ਓਏ ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਜੋਗ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਐਸ ਜਨਮ ਦੇ। ਓਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹਨ। ਓਏ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕਪਟੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਪਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਠੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਵਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਅਤ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਨੋਦ ਕਹਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਤੁਫੈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖ ਫਲ ਸਵਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਅਤ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਨੋਦ ਕਹਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਦੱਸੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, 2 ਨੌਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਆਨੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ 2 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਗੰਧ ਪਰਮ ਅਦੁੱਤ, ਪਰਮ ਦਪੁੱਤ ਸ਼ੀਤਲ ਕੋਮਲ ਪਰਸਤ ਬਨ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖ ਫਲ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਣ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜੋਤ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਆਤਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਲਿਖਾਵੇ। ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਸੱਚਖੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਾਪ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਨਾ ਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਵੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਧ ਮਿਲੇ, ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਵੇ। ਦਿਸ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਦਿਸ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੋਟ ਸ਼ੋਭਾ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸੋ ਨਾ ਅਨੰਤ ਨਤਾਵੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਖ ਫਲ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸੋ ਤੋ ਅਨੰਤ ਨਾ ਤਾਰੂ ਨਾ। ਉਲਟ ਪਵਨ, ਉਲਟ ਪਵਨ ਮਨ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਚੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਹੈ। ਉਲਟ ਪਵਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ, ਪਵਨ ਮਨ ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਤੇਜ ਚਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਉਲਟਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਵਨ ਵਰਗੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਚੇ ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਚੇ ਪਰਮ ਪਦ। ਜੇ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਮਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪਰਮ ਪਦ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਸੂਰ ਸਰ ਸੋਖ ਪੋਖ ਸੋਮ ਸਰ ਪੂਰਨ ਕੋ, ਬੰਧਨ ਦੇ ਮਿਰਤ ਸਰ ਅਪੀਏ पे आए है, ਸਰ ਅਪੀਏ पे आए है। ਸੂਰ ਸਰ ਸੋਖ ਤੇ ਨਾਸਕਾ ਦੀ ਸੱਜੀ ਸੁਰ ਇੜਾ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੋਖ ਸੋਮ ਸਰ ਤੋ ਖੱਬੀ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹ ਚੜਾ ਕੇ, ਪੂਰਨ ਕਹਿ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਜੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਪਿੰਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਿਰਤ ਸਰ ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤੇ ਗਟਾਕ ਪੀਵੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋਗੀ ਖੱਬੀ ਤੋਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੱਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ। 9 ਦਰਵਾਜੇ ਨਵੇਂ ਦਰ ਪੀ ਕੇ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 10ਵੇਂ ਚਵੀਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਅਜਰੈ ਜਰ ਅਜਰੈ ਜਾਰ ਮਾਰ ਅੰਮਰੈ ਭਰਾਤ ਛਾੜ ਅਸਤਿਰ ਕੰਧ ਹੰਸ ਅਨੰਤ ਨਤਾਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਭਰਮ ਭਰਾਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਆਦੇ ਆਦ ਨਾਦੇ ਨਾਦ ਸਲਲੇ ਸਲਲ ਮਿਲ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਵਾਯੂ ਦਾ ਵਾਯੂ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਦਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਹਿਜ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਗੋਜ ਰਮਦਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਵਿਖੜੇ ਹੱਠ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪੁੱਜਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਕੀ 2 ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੱਠ ਯੋਗਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਨਰੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨਿਰਮੋਲ ਪਾਏ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਕੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਚ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 4 ਯੁੱਗ ਪਿੱਛੋਂ ਚਿਰੰਕਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾਈਦਾ। ਪਰ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਰਨ ਕੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਪਾਏ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਕਦੋਂ? ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਰਨ ਕੈ। ਲੋਚਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰੂ ਦਰਸ ਅਮੋਲ ਦੇਖੇ, ਸਰਵਨ ਅਮੋਲ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਧਰਨ ਕੈ। ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਸਫਲੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਸਫਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਨਾਸਕਾ ਅਮੋਲ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਬਾਸਨਾ ਕੈ, ਤੋ ਰਸਨਾ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕੈ। ਨਾਸਕਾਂ ਬਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨੱਕ, ਉਹ ਨੱਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਸਫਲੀਆ ਹੈ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਪਰਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੀਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮੁੱਲੀ ਸਫਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕੇ। ਰਸਨਾ ਅਮੋਲ, ਨਾਸਕਾ ਅਮੋਲ ਚਰਨ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਬਾਸਨਾ ਕੈ। ਤੋ ਰਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਅਮੋਲ। ਤੋ ਰਸਨਾ ਅਮੋਲ,
ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕੈ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਤਾਂ ਮੋਲਕ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇਗੀ। ਤੋ ਹਸਤ ਅਮੋਲ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸੇਵ ਕੇ ਸਫਲ, ਚਰਨ ਅਮੋਲ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਕੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਹਸਤ ਕਦੋਂ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ? ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਖਦਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂਜੋ, ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਪੈਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਆ ਭਾਈ ਓਏ। ਪੈਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਭਾਈ। ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ? ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਆ? ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਗਰਮ ਬੋਲਦਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਗਰਮ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਾਈ? ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। 17 ਹੋ ਗਈਆਂ, 18ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਗੋਲਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਨੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ BE ਬੈਠਾ ਸੀ,